वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी की। मेरा नाम है डॉक्टर कृपाल सिंह। साडे प्रोग्राम ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿਪਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ, ਸੁਖੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ਼। ਤੇ I'm thankful to Raj Singh and Voice of Manavta TV for this opportunity to discuss life and legacy of Maharaj Ranjit Singh, especially by what led to the fall of the Khalsa Empire. Acha, welcome to all our participants as well as the audience. ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸਲਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। Please remember the discussion in this group is individual views of the people. It's not the official policy of Voice of Manavta. So, and any kind of suggestions are most welcome. Pass on to Swami Raj Singh so that we can mention to that in our subsequent programs. So, having said that, this program, series been going on for quite a long time now. We are at this moment going to discuss what led to Khalsa Raj, the decline क्यों होया। देखो, ਅਸੀਂ common reasons ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵੀ there was a spiritual failure and there was infighting, betrayal, the lack of trust with each other. The treasury was stolen by Gulab Singh and looks like there was no one watching where the treasuries were. And then there was a fear of the Khalsa army. So a lot of conspiracies are built to weaken the Khalsa army because people were afraid of it. And even when there was battles between the British and the Sikhs, proper ammunition was not provided to them. And on top of that, the succession phenomena, jo si Maharaj Ranjit Singh, the Guru Ghar de vich succession phenomena was based on the merit. But here it is based on the heredity कि भाई प्यो तो बाद बड़ा पुत जेड़ा हो करेगा। Somehow Khadak Singh did not have those qualities, although he was the oldest son. The one thing leading to another, we've been talking about it, how the problems was created. Plus, vengeance which was created when missiles have to give up their territories and become part of the Khalsa Raj. ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਂਗਰ ਸੀਗਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੈਂਡ ਥੈਮਸੈਲਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਮਰਸੀਨਰੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ। So there was no feeling over the national unity and respect for the women wasn't that great either. Maharaj Ranjit Singh's wives and Chand Kaur and all other characters, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। So it was mainly patriarchal. So ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸ ਸੀਗੇ। We cannot address all of them, but we are talking about today, my hypothesis is that all these problems came because of the spiritual failure. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। This is my hypothesis. But I will ask over here from starting with, we'll start with Dr. Singh. He thinks what are the causes for the spiritual failure? What happened? Kulvinder Singh ji? हाँ जी सर। Can you hear me? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਿਛਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਐਂਟੈਗਨਿਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਨਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਾਈਜੈਸਟ ਤੇ ਗ੍ਰੈਸਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਂਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਝੂਕ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾ ਗਈ ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਠੋਕ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਂਸ ਘਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਂਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਡਿਆ ਕਿਉਂ ਮਤ ਬੂਝੋ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ ਸਮਾਨ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਂਸ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਗਣਾ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਸੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਚ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਵਰਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਖੱਤਰੀ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਦਾ ਐਂਟੈਗਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ, ਹਾਂਜੀ, ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੜਵਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੋਰ ਗਾਈ ਨਾ ਸਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਲ ਉੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫੇਲਿਅਰ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਟਰੇਅਲ ਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਟਰਸਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭਰਾ ਮਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਰਾਈਟ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਗਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਅਲਾਇੰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਦਬ ਚੱਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਅਰੈਬਿਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀ ਲੋਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੜ ਕੇ ਸਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੁਲਹ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਜਗੀਰਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸੋ ਐਰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। That's what happened to us in the Green Revolution, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, I just hypothesizing ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ spiritual failure ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਬੜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ seems to me ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਰੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੋਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਉਹ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, that's bold। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਭਾਵਨਾ, ਅਦਬ, ਡਰ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ? ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫੇਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ ਓਨਲੀ। ਭਲੇ ਜੀ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੱਗਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹੰਸ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੇਤ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਪਾਲਨੇ, ਇਹ ਹੇਤ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਪ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਜੇ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। तो मैं समझना स्पिरिचुअल एलिमेंट हमेशा ही चांस है, हुण भी साडी उदों भी ते हुण भी स्पिरिचुअल एलिमेंट है ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ? ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਹੋਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ element ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ? ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਲ ਕਮ ਬੈਕ ਓਕੇ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫੇਲਿਅਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਯੂਨਿਟੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਕੜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਕੇ it was blinded by the pouring of the wealth ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸੱਤਿਆ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸੱਤਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸਦਾ, ਰਾਜ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ 40-39 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖੇਰੂ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਿਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੌਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਤੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਦਮਕਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਰੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। So maybe Dr. Basu, you'll find time ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ spiritual failure ਬਾਬਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚ ਆਏ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ। ਸੋ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਿਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਰੂਪ ਬਾਹਰਲੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖਣੇ, ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇਖਣੀ, ਤੇ ਜੋਬਨ, ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਇਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲਾਜ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਵੈ ਰਾਜ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਫੀਨੋਮੇਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਬਈ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਫੀਨੋਮੇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਨ, ਉਹ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਗੱਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਬਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਰਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਉਹ ਅੱਡ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਜਥੇ ਸਬ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਹੇ ਆ 1823 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1823 ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ 1823 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਰਵਰਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਓ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਨਾਓ ਹਨੂਮਾਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਉ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਉ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਤਕੜਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ, ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਕੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। That's interesting ਕਿ ਇਸ ਪਿਓਰਲੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਖਾਸ, ਉਹ ਬਸ ਅਮਲ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤੇ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਵੀ ਬਖੇੜਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਉਹਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਧਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਹੀ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਤਪੁਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਥੋੜਾ I'll come back to you, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਬਈ ਸਿੱਖੋ, ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਪੂਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚਿਤਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚਾਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪੂਜੀਏ, ਜੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸਫ਼ਰ ਆਓ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਕਾਫਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਿਆ ਸੌਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਈ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਣ ਘੁੰਮਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਠੇ ਖੁੱਲਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਲਾਉਣਾ ਰੱਤੀ ਚ ਨੀ ਠੇਸ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਇੱਕੋ ਡਾਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲੀਆਂ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਲੇਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਪੱਤਰ ਦੇ ਡਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸੀਸ ਲਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਧੜ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧੜ ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੈਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੌਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਵੇ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਨਾ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਚੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਰਾਜ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਆਏ ਵੀ ਫੜੀ ਖੜਾ ਓਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਈ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦ ਫਲਰਿਸ਼ਿੰਗ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਤ ਨਿਗਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚੱਲਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ। ਚਾਹੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ RSS ਵਾਲੇ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੁਰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 35 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟੋਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਨੇਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਬੀਰ, ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰੀਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਲ ਬਲ, ਟਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਲ ਭਲ ਸਲ, ਕਲਸਹਾਰ, ਹਰਵੰਸ, ਮਥੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਹਿੰਮਤ, ਮੋਕਮ, ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਦੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ, 3 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 8ਵੇਂ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਅਤ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਚੌਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗਾਂ ਹੋਰ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਤਾਈਓ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਸਤਾਈਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਗੋਚਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਉਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕੱਢੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। I'll come back to you, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, we are concluding। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਹਰ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧੇ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Yes. Still have a problem. Still problem with the voice, unfortunately. Sorry. अपने for 2 minutes, Dr. Vasu, तुसी कोई गल कहनी होवे, then we are going to conclude. जी गल है भाई स्पिरिचुअल एलिमेंट ते टाइम पैदा होना है जे पूरन जोत जगे घट में तब खालसा था खालस जाने पूरन जोत ते एक हरिमंदिर एक शरीर है ज्ञान रतन प्रगट शरीर ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ Thank you, ji. ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ Thank you, ji. So really to conclude, thank you for all the participants and the audience. To conclude, you know, really we have to do introspection. ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਵੇਗੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੋੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ So again, thank you all of you and thank you Megraj Singh and Voice of Manavta for your time. ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ